فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم
ਇਥੇ ਪਾਈ ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਨੇ, ਇਥੇ ਪਾਈ ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਨੇ, ਇਥੇ ਯਾਰ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਮੁਖਲਸ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁ ਔਖਾ, ਇਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਏ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਪਿਆਰੀ ਏ। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, पर्दे अंदर बैठ के सुनने वाली इस्लामी रूहानी माओं और बहनों, सीटी का दी वो ये चाह रही बेस कट रखे ट्रैबल खोले जी बस। सामाईन मोहतरम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज का ये अजीम शान फ़क़ीदुल मिसाल खुतबा जुमअतुल मुबारका जो कि मौलाना मुरसलीन आबिद साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला और अहले जमात इस गाँव वाले दोस्त अहबाब दे ਮੁਹੱਬਤ और प्यार ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਸ਼ਨ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ और रहमान ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ व ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਅਤੁਲ ਮੁਬਾਰਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ जो उन्वान मेरे ज़िम्मे लगाया गया है, पूरी कोशिश दे नाल इखलास दे नाल अपनी कबर और हशर नू सामने रखदिया होया हक और सच बयान करन दी कोशिश करांगा। अल्लाह दे कोलो इब्तदा अंदर मैं दुआ करना, आमीन फरमा दिया जे कि अल्लाह पाक हक सच बयान करके अल्लाह मेरे समेत सानू सबना नू अमल दी तौफीक अता फरमाए। उन्वान है इस्लाह मुआशरा। इस्लाह दा माना हुंदा है दुरुस्तगी, बेहतरी और मुआशरा दो लोगां तो ज़्यादा 3, 5, 10 लोगां ते मुश्तमिल एक जगह ते इकट्ठे रहना, इन्हां लोगां दा नाम इकट्ठे होना, इन्हां लोगां नू कहंदे ने मुआशरा। यानी कि इस तेरे मेरे मुआशरे दे अंदर जिथे असी और तुसी रह रहे हैं, इस दी दुरुस्तगी किस तरह हो सकती है, इस दी बेहतरी किस तरह हो सकती। अगर तुसी मेरे को सवाल करो कि इस्लाह मुआशरा के हवाला दे नाल की गल है, छेड़ दे पहले जबरदस्त चलिया सी, वैसे उथे की कर मेरे को अगर तुसी सवाल करो कि 100 दे अंदरों कोई एक लड़ दसो, 100 चों एक गल दसो, 100 चों एक घर दसो, 100 चों एक दर दसो कि जिहदा लड़ फड़न दे नाल, जिस चीज़ ते अमल करन दे नाल साडी इस्लाह हो जाए, मुआशरे अंदर बेहतरी आ जाए, घरां दी इस्लाह हो जाए, नौजवानां दी इस्लाह हो जाए, बुजुर्गां दी इस्लाह हो जाए, मस्तूरात औरतां दी इस्लाह हो जाए। मैं तुहानू नहीं कहांगा कि 5 वक्त दे नमाजी बन जाओ, नमाज पढ़ना फर्ज है, इस तो बगैर तो गुजारा नहीं। मैं नमाज की नफी नहीं कर रहा, लेकिन एक मसला समझावन वास्ते
ایک راستہ ایک گائیڈ لائن دین واسطے میں مسئلے نو آسان کر کے سمجھان دی کوشش کرنا. میرے کو سوال کرو کہ کیڑا ایسا عمل کریے, کیڑا ایسا در پھڑیے, کیڑا ایسا پلہ پھڑیے جہدے نال ساڈی اصلاح ہو جائے. تسی اپنے حساب نال سیٹ کر لو, بس سیٹ ہو جائے میری خیر صلاح. لیکن ہے نا بار بار نہ ہوئے شور وغیرہ. کوئی ایسا راستہ دسو جہدے نال ساڈی اصلاح ہو جائے. 100 اندروں میں ایک گل تہاڈی ذہن نشین کرنا چاہنا, اس جملے نو اس بات نو تسی پلے بننا ہے. پورا خطبہ جمعہ جتنی گفتگو میری ہوئے گی اسی جملے دے تحت انشاءاللہ میں گزارشات کراں گا. لیکن اے بنیادی طور تے جڑی میں بات کرن لگا اینو ذہن نشین کر لو. جس انسان دے اندر انسانیت دا احترام آ گیا نا, اس بندے دی اصلاح ہو جائے گی. انسانیت دا احترام اے دین اسلام دی ایسی اساس اور بنیاد ہے. میں تے قرآن و حدیث پڑھن تو بعد اس مقام تے پہنچے ہوا, جتنے بھی انبیاء اس کائنات دے اندر آئے نے وہ درس دین واسطے آئے نے کہ انسانیت دا مقام کی ہے, انسانیت دا احترام کی. قرآن حدیث اقوال صحابہ دین اسلام دے اندر سب تو زیادہ اگر کسی چیز تے زور دیتا گیا ہے وہ انسانیت دے احترام دے اوپر زور دیتا گیا. مذہب اسلام دین اسلام آیا ہی انسانیت دے احترام دی تعلیم دین واسطے وے. اگر اے اسلام نہ ہوندا اے دنیا رول گئی سی, اے دنیا برباد ہو چکی سی. تسی علماء اکرام دے کولوں خطبائی اظام دے کولوں سوندے رہندے ہو بیانات دے اندر خطبات جمعہ دے اندر کہ میرے پیغمبر دے آن تو پہلے بڑی گمراہی اور ضلالت دے اندھیریاں دے اندر لوگ اٹکے ہوئے سن. وہ جڑی ضلالت ہے وہ کیڑی چیز سی, وہ جڑا اندھیرا سی کیڑی چیز دا سیگا کہ انسان انساناں نو کھاندے پئے سن. ماں دا احترام کوئی نہیں سی, باپ دا پہچان کوئی نہیں سی, بیٹی دا مقام کوئی نہیں سی, عورتاں نو مقام نہیں سی دتا جا رہا, بیوی دا مقام کی ہے دسیا نہیں سی جا رہا. یعنی کہ خامد دا کی مقام ہے, ہر کوئی ڈیرے دار ہے, دولت نہ پیار ہے. رشتے تعلق ناتے صرف اور صرف مطلب دے رشتے سن. میرے پاک پیغمبر دے آن دا مقصد یہ سیگا کہ انسانیت نو احترام دتا جائے, انسانیت دا ادب سکھایا جائے. میرے پیغمبر نے 23 سال دور نبوت دے اندر اگر سب تو زیادہ کم کیتا ہے انسانیت دے ادب و احترام تے سب تو زیادہ زور دیتا ہے. جدو انسانیت دا احترام ساڈے اندر آ گیا ساڈی نماز قبول ہوئے گی, انسانیت دا احترام آ گیا ساڈا صدقہ زکوٰۃ, ساڈی تہجد, ساڈا حج, ساڈے روزے, ساڈا ہر زبان چوں نکلن والا بول اللہ نیکی بنا دے گا تے اجر بنا دے گا. میرے پیغمبر نے 23 سالہ دور نبوت دے اندر مل کے جواب دیا جے کی سکھایا ہے, کی سکھایا ہے؟ انسانیت دا احترام سکھایا. انسانیت دا احترام جس قوم دے اندر نہ ہوئے, جتنا مرضی علم ہوئے, جنیاں مرضی ڈگریاں حاصل کر جائے, وہ کامیاب نہیں جے. برباد ہے وہ گھر, برباد ہے وہ عالم, برباد ہے وہ خطیب, برباد ہے وہ ٹیچر, برباد ہے وہ مدرس, برباد ہے وہ پروفیسر جدے اندر انسانیت دا ادب کوئی نہیں, احترام کوئی نہیں. اگر انسانیت دا ادب ہوئے, 1 کلو علم ہوئے, 1 شٹانک اللہ دی قسمیں دواں تانا سلام پیش کر, اس تو بڑا عالم کائنات دے اندر کوئی نہیں. 1 کلو علم ہوئے بندے کول اور 1 پائیا یا 1 شٹانک انسانیت دا احترام ہوئے, اس علم نے لے ڈوبنا ہے. حدیث نہیں تسی علماء کرام دے کولوں سنی, کل قیامت دا دن ہوئے گا جڑا جہنم ہے نا ادا افتتاح کیتا کتوں جائے گا؟ ایک عالم دے کولوں کیتا جائے گا, ایک عالم دے کولوں کیتا جائے گا جہنم دا افتتاح. وجہ کی سی؟ علم ایسی انسانیت او دے اندر کوئی نہیں سی, علم ایسی انسانیت دا احترام او دے دل اندر کوئی نہیں سی. اس واسطے جتنے انبیاء اس کائنات دے اندر آئے نے
آ کے صرف اور صرف یہی پیغام دیتا ہے جدوں بھی کسی قوم دے اندر انسانیت دا ادب احترام ختم ہویا ہے، اللہ نے اس دور دے اندر اپنا ایک محبوب پیغمبر بھیج دیتا ہے تاکہ جائے اس قوم نو دسے کہ انسانیت دا ادب کیے، انسانیت دا مقام کیے اور انسانیت دا احترام کی۔ اگر قرآن اور حدیث دا مطالعہ کیتا جائے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کلمہ پڑھن تو بعد جیڑا بندہ کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھن تو بعد او دی نماز، او دا حج، او دے روزے، البتہ تمام تر عبادات کلمہ پڑھن تو بعد اس مسلمان دیاں ضائع ہو جاندیاں نے اگر او دے اندر انسانیت دا احترام کوئی نہیں۔ بڑی معروف حدیث ہے، تسی سنی ہوئے گی، لیکن میں اشارتاً بات سمجھان واسطے عرض کرنا اور تفصیل نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے نا ایک عورت دا تذکرہ کیتا گیا، ذکر کیتا گیا، محبوب جی وہ جڑی محلے دے اندر فراں عورت رہندی ہے نا وہ بہت پکی نمازی، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ محبوب جی وہ صرف نمازی نہیں بلکہ انہیں کدی تہجد بھی نہیں چھڈی، کدی نفل و نوافل نہیں چھڈے اس نے، اور صرف نفل و نوافل نہیں، حتیٰ کہ روزے بھی کدی نہیں چھڈے، نفلی روزے نہیں چھڈے، صدقہ خیرات زکوٰۃ لوگاں اندر بڑا تقسیم کر دی۔ لیکن محبوب جی ایک چیز جڑی ہے نا او دے اندر عجیب جی ویکھی، فرمایا کیڑی چیز ہے؟ عرض کیتا محبوب جی تو زی جیران، وہ جڑے ہمسائے نال رہندے ہیں نا انہوں نا اچھا نہیں سمجھدی، زبان نہ تکلیف دیندی ہے، چنگا نہیں جاندی انہوں۔ آپ نے فرمایا لا خیرہ، نمازاں دے کول ہے وے لیکن او دے اندر خیر بولو نہیں۔ فرمایا کہ روزے او دے کول ہے وے لا خیرہ، مگر او دے اندر خیر کوئی نہیں، زکاتاں حج سارا کچھ او دے اندر ہے وے، لیکن میں رب دا نبی ہو کے اس بات دا اعلان کر رہا، مور لا رہا۔ فرمایا ہیا فی النار، او عورت پکی جہنمی ہے۔ محبوب جی روزے رکھے پھر بھی جہنمی، نمازاں پڑھیاں پھر بھی جہنمی، صدقات و خیرات کیتے پھر بھی جہنمی۔ آپ نے فرمایا جس عورت دی زبان دے اندر انسانیت دا احترام کوئی نہیں، آسمان والے رب نے چوک کے او دیاں نمازاں منہ تے مارنیاں نے، آسمان والے رب نے چوک کے او دے صدقے او دے منہ تے مارنے نے، آسمان والے رب نے چوک کے او دے سجدے تے او دے قیام تے او دے رکوع تے او دے صدقات و خیرات تے زکاتاں تے حج تے نمازاں رب نے چوک کے منہ تے مارنیاں نے۔ اللہ پاک نو وہ بندہ بڑا برا لگدا ہے، اللہ پاک دیاں نظراں اندر ذلیل ترین انسان او انسان ہے جس انسان دے اندر انسانیت کوئی نہیں، انسانیت دا ادب نہیں۔ دین اسلام مسلک اہل حدیث ایدی بنیاد ایدی اساس ایدی جڑ یہ وے جدی اندر انسانیت دا ادب آ گیا، پیارے او ہیرا بن گیا، سونا بن گیا، او کمال دا انسان بن گیا جدی اندر انسانیت دا ادب آ گیا، انسانیت دا احترام آ گیا۔ اج ساڈے کول ماشاءاللہ توحید موجود ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ میں سلام پیش کرنا ہے کہ اللہ دی ذات نہ تو شرک نہیں کیتا۔ ساڈے کول نماز موجود ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ساڈے کول تہجد موجود ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ، ساڈے کول رفع الیدین جیسی عظیم سنت واسطے مساجد نو الگ کیتا ہے، رفع الیدین دی عظیم سنت واسطے اسا اپنے آپ نو مر مٹن دا اعلان کر چھڈیا ہے۔ رفع الیدین ساڈے کو موجود ہے، آمین بالجہر ساڈے کو موجود ہے، پاؤں نہ پاؤں ملان والی احادیث تے عمل ساڈے کو موجود ہے ماشاءاللہ۔ اے داڑھی جڑی ہے سینہ پہ کج دی ہے، چمک دی ہے، دمک دی ہے، اور سفید داڑھی ہے ماشاءاللہ بڑی پھب دی ہے، حج ساڈے کول ہے وے، یہ سارا کچھ ساڈے کو ہے وے۔ اگر سب تو زیادہ اس وقت کمی ہے معاشرے دے اندر جڑی وجہ دے نال معاشرہ بربادی دی طرف جا رہی ہے،
اگر کمی نظر آ رہی ہے صرف ایک دوسرے دا ادب نہیں رہ گیا, رشتے رہ گئے صرف مطلب دے, تعلق رہ گئے صرف مطلب دے, یاریاں دوستیاں رہ گئیاں صرف مطلب دیاں, اور مطلب نکلیا تو میرا کی لگدا ہے, مطلب نکلیا تو میری کی لگدی ہے, مطلب نکلیا اللہ دی قسم اس معاشرے دے اندر میڈیا نے عام کیتا ہے اس واقعات نو کہ بیوی جڑی نکاح اندر آئی ہے خامد نو چھڈ کے جا رہی ہے چند ٹکیاں دے پیچھے, اور خامد بیوی نو چھوڑ رہی ہے چند روپیاں دے پیچھے, اولاد جڑی ہے ماپیاں نو کنڈ کر رہی ہے چند ٹکیاں دے پیچھے, انہاں دولتاں دے پیچھے. یعنی کہ انسانیت مر چکی ہے, کوئی فائدہ نہیں ان عبادات دا, کوئی فائدہ نہیں ان حجات زکاتاں دا. اگر تواڈے میرے اندر انسانیت نہ جاگی, انسانیت دا ادب نہ آیا, اپنے بزرگاں دی پہچان نہ آئی, اپنے چھوٹیاں تے شفقت نہ آئی, اسی واسطے رسول کائنات کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد, ذرا درود پاک پڑھ کے سینے ٹھنڈ پا دیو, جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے نا, من لم یرحم صغیرنا وَلَمْ يُعَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا. جس انسان دے اندر چھوٹیاں تے رحم نہ ہوئے, چھوٹیاں تے شفقت نہ ہوئے, تے وڈیاں دا احترام نہ ہوئے, فَلَيْسَ مِنَّا, آپ نے فرمایا ساڈی امت چو کوئی نہیں. یہ کوئی چھوٹی ہے, آپ دی حدیث ہے, آپ دا قول ہے, آپ دا فرمان ہے, اور صحیح حدیث ہے, جامع ترمذی دی حسن درجے دی روایت ہے. آپ نے فرمایا فلیس منا, جدی اندر ادب احترام نہیں نا, انسانیت دا رشتہ نہیں, انسانیت دی پہچان نہیں, آپ نے فرمایا فلیس منا, ساڈی امت دے اندروں کوئی نہیں. ایتھے تے گل ہی مک گئی ہے. او میں ایک روایت بیان کر کے پھر انشاءاللہ بات نو بھی تفصیل سمجھانا. گل دی سمجھ آ رہی ہے نا ماشاءاللہ, پوری توجہ کرنی ہے انشاءاللہ. میں تانوں ایک مسئلہ, ایک نصیحت, تانوں پیغام دے کے جانا ہے. میرے تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا اس طرح ایک جگہ تے صحابہ دے نال, مرسلین آپ صاحب توجہ کرنا, روایت صحیح البخاری جدوں دی میں پڑھی ہے نا روایت, اللہ دی قسمیں اگر میں حدیث بیان کر کے ممبر تو اتر کے جماعت کرا دا, میں حق ادا کر دیتا ہے اپنے آن دا. توجہ کرنا, روایت بڑی کمال دی ہے صحیح البخاری دے اندر. صحابہ کرام تے ایک جنازہ آیا, اے جدو جنازہ آیا ہے نا تے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اندر بیٹھے, تے صحابہ سارے بیٹھے, آپ جنازہ دیکھ کے کھڑے ہو گئے. صحابہ کرام نبی پاک نو دیکھ کے کھڑے ہو گئے, جنازہ گزر گیا, رسول پاک بیٹھ گئے. صحابہ نے عرض کیتی محبوب جی تسی جنازہ ویکھ کے کھڑے ہو گئے؟ فرمایا ہاں, جنازہ دیکھ کے ادبن احترامن کھڑے ہونا چاہیے. محبوب جی ایک مسئلے دی سانو سمجھ نہیں آئی, اے جدا جنازہ سی یہ تو یہودی سی گا, یہودی تے اسلام دے دشمن نے. تسی خود سانو دسیا, اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر دسیا, اسلام دے مسلمان دے سب تو بڑے دشمن اور ٹارگٹ اسلام جنہ لوگاں دا ہے وہ یہودیت ہے. یہودی دا جنازہ گزرے ہے, تسی ادمن احترامن کھڑے ہو گئے. میرے پیغمبر نے فرمایا مینوں ہی پتا سی یہ یہودی سی, مینوں اے دسو اے انسان ہے سی؟ انسان ہے سی؟ جی محبوب جی انسان سی. فرمایا انسان ہون دے ناتے ساڈا حق بندا ہے او دا جنازہ آئے ادمن احترامن جنازہ دے کے کھڑے ہونا چاہیے. اگرچہ مشرک دا جنازہ ہے, اگرچہ کافر دا جنازہ ہے, جو کیتیاں وہ اللہ نے اللہ دے ہاں بھوگ کے آئے گا. لیکن میں اللہ دا رسول اس کائنات دے اندر اے تانوں سبق تے درس دین واسطے آیا, اور جدے دل و دماغ اندر انسانیت دا ادب تے احترام مک جائے او دی زندگی برباد ہے, او دی دنیا برباد ہے, او دی آخرت برباد ہے. اے نبی پاک نے فرمایا ہے نا کہ جنازے دے اندر جایا کرو, اے کی ہے انسانیت دا احترام. آپ نے فرمایا تیرا پیارا بھائی رشتہ دار بیمار ہو جائے, بیمار پرسی کریا کرو. کیوں؟ فرمایا انسانیت دے ناتے. اے نہیں ویکھنا ہے بریلوی ہے, وہابی ہے, دیوبندی ہے, کیڑا ہے, کیوں؟ انسانیت دے ناتے.
یہ ساریاں چیزیں جتنیاں بھی رسول پاک نے بیان فرمائیاں، پورا دین اسلام، اگر ایک ایک بات دی میں وضاحت کراں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رضا ربی و رضا الوالدین، اور رب دی رضا والدین دی رضا اندر ہے، رب دی ناراضگی والدین دی ناراضگی اندر ہے۔ میں سوال کرنا والدین کون نے؟ انسان نے نا، بھی انسان ناراض ہے تے رب ناراض ہے۔ یہ ایک اگے کیٹاگاریاں رشتیاں دیاں، اے بیٹی ہے، اے باپ ہے، اے ماں ہے، اے ساس ہے، اے سسر ہے، اے دماد ہے، اے ساریاں اگے رشتے دیاں کیٹاگریاں نے۔ رسول پاک نے فرمایا والدین انسان نے، اگر والدین نو ناراض کیتا آسمان والا رب ناراض ہو جائے گا۔ اے عشر دا حکم ہے کیوں ہے؟ انسانیت دا احترام۔ زکات دا حکم ہے کیوں؟ انسانیت دا احترام۔ صدقے دا حکم ہے کیوں؟ انسانیت دا احترام۔ پورا دین اگر کھڑا ہے نا انسانیت دے ادب اور احترام دے ستون دے اوپر کھڑا ہے، اس ستون نو کٹ دے وہ تیری میری کوئی عبادت نہیں، تیرا میرا دین اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں رہ جائے گا۔ مذہب اسلام، دین اسلام نے سانو دسیا ہی اس چیز نو سمجھایا ہے کہ دین اسلام، مذہب اسلام آیا ہی اس واسطے وے کہ اپنے پیاریاں دا جینا حرام نہ کرو، ادب کرو، پیاریاں دا حیا کرو۔ اور اللہ پاک نے خود قرآن پاک دے اندر جدوں اے آسمان بنایا، زمین بنائی، فرشتے بنا چھڑے۔ فرشتے کس چیز دے بنے نے؟ نور دے، نور دی تجلی پائی اللہ نے، فرشتے بنا دیتے۔ فرشتے ان گنت لا تعداد بے حد و حساب فرشتے نے، اللہ نے سارے فرشتے بنا چھڑے۔ تو جدوں فرشتے بنا چھڑے، جنت بنا چھڑیے، اور فرشتے جڑے اللہ دیاں عبادتاں دے اندر مگن ہیں، تے اللہ پاک نے پھر پروگرام بنایا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے فرشتے ہو، میرا دل کردا ہے، میرا ارادہ بن گیا ہے کہ میں زمین تے کوئی تہاڈا نائب نہ بناواں۔ تے فرشتے عرض کرن لگے اللہ جی کیا اسی کافی نہیں تیریاں حمدہ سناوا کرن واسطے؟ کی ضرورت ہے ایویں زمین تے جائے گا، کوئی دنگا فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا نہیں میرے فرشتے ہو، جو کچھ میں رب جاندا، بولو تساں جان دے؟ تساں نہیں جان دے۔ یہ جدو اللہ پاک نے پورا ارادہ تے پروگرام بنایا، اللہ نے پوری دنیا دی روح زمین تو مٹی نو اکٹھیاں کیتا ہے، وہ سلسال یعنی ٹھیکری والی کھٹکدار مٹی بن گئی، وہ دے اندر اللہ نے پانی پا کے تے اپنے ہتھاں دے نال گن گن کے جناب آدم علیہ السلام دی تصویر تے ایک بت بنا دیتا ہے۔ جدو بت بنا دیتا ہے تے او دے اندر روح پائی ہے، تے جناب آدم علیہ السلام نو کچھ چیزاں دے نام، کچھ درختاں دے نام، کچھ سمندراں دے پانیاں دے نام سکھا کے پھر اللہ پاک نے ہن انسانیت دا ادب سب تو پہلے جدو دنیا دا آغاز ہو رہا ہے، اللہ نے نہیں کیا نماز پڑھنی ہے، اللہ نے نہیں کیا حج کرنا ہے، فرمایا نمازاں بعد، حج بعد، روزے بعد، صدقات و خیرات بعد، وہ تسبیحاں دے منکے بعد دے اندر سب تو پہلے کیے اللہ پاک دا قرآن سنیے۔ اللہ پاک نے کی اعلان فرمایا، سنیے ذرا اللہ پاک دا قرآن اور پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ پاک دا قرآن فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ پاک نے بابا جی آدم علیہ السلام دی ایک مورتی تے بت بنا چھوڑے آئے، جدوں بت بنایا اے اندر روح پا چھوڑیے، اللہ پاک نے کوئی چیزاں دے نام دس چھوڑے نے، سکھا چھڑے نے۔ جدوں سارا کچھ سکھان تو بعد اللہ پاک نے اپنے سارے فرشتیاں دی جماعت نو اکٹھیاں کر لے آئے، جدوں اکٹھیاں کیتا ہے پھر کی فرمایا فرشتیاں نو؟ پھر فرشتیاں نو کی فرمایا؟
है, ऐ मेरे फरिश्तेओ आओ ना जरा मेरी गल सुनो, मैं तुहाडे नाल एक गल करना चाहना वा। मैनू दसो ते सही इन्हां समंदरां दे की नाम है, इन्हां दरख्तां दे की नाम है? ये सारे फरिश्ते एक जुबान ना बोल के की आंदे ने, कालो कालो सुबहानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। दरख्तां दे नाम किए, इन्हां पौधियां दा तारफ किए। अल्लाह ने फिर हुक्म दिता, काल या आदम अंबिहुम बि अस्माइहिम, ऐ मेरे आदम जरा दसना इन्हां दरख्तां दा नाम किए। जनाबे आदम ने सारे दरख्तां दा नाम दा छोड़िया है। जदों नाम दसे अल्लाह पाक ने फरिश्तियां नूं हुक्म दिता है, ऐ प्यारिओ इत्थे कोई गल नहीं वहाबी दी, कोई गल नहीं बरेलवी दी, इत्थे कोई चट ते बट ते कोई मुगल दी बात कोई नहीं, इत्थे कोई MPA MNA दी बात कोई नहीं। जिवें सारियां दी कबर जमीन दे अंदर इको जितनी जगह है, रब ने इंसानियत दे सर ते इज्जत व एहतराम वाला ताज किवें पहनाया है। अल्लाह पाक ने फरमाया, वा इज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरे फरिश्तेओ आओ ना मेरे आदम दे अगे सजदा रेज हो जाओ, झुक जाओ मेरे आदम दे अगे। सारे फरिश्तियां दे सामने रब दा हुक्म आया है, रब दे अगे रोज झुक गए ने, लेकिन उन्हां दे अंदरों एक इल्ला इबलीस जेड़ा शैतान है, ये शैतान फरिश्तियां अंदरों ते कोई नहीं से, ये ते जिन्ना अंदरों सी, लेकिन इबादत रब दी कर करके सिफतां फरिश्तियां वालियां बन गईयां सन। जिवें तुसां ते मैं अपने प्यारे किसे नूं ज्यादा सजदे कर देवे किए, अल्लाह अल्लाह कर देवे किए, असी कह देने यार ओ ते इंसान कोई फरिश्ता ही लगदा है। एडा नेक कदी किसे नूं परेशान तक कोई नहीं कीता। इन्ना इबलीस ने किया जेड़ा कि पहले जिन सी, ये फरिश्तियां दी सफ अंदर खड़ा हो गया, ये फरिश्तियां दे मुकाम ते आके बैठ गया, बड़ियां इज्जतां पाइया, इन्हें बड़े बड़े रुकू ते क़याम ते सजदे ते बड़ियां अल्लाह दियां हमदा सनावा बयान की दिया। रब ने किया सजदा कर फरिश्तियां नूं, क्योंकि वो भी फरिश्तियां दी सफ ते जमात अंदर दाखिल आए। सारे फरिश्ते झुक के सजदा कर दिता है, इल्ला इबलीस अबा वस्तकबर। फरमाया कि इस शैतान ने, इबलीस ने की कीता है, सजदा करन तो इनकार कर दिता है। अल्लाह मैं ते अग दे कोलों बनिया वा, अग जदों बलदी है ऊपर नूं जांदी है, मेरा मुकाम ज्यादा है। ये इंसान मट्टी तो बनिया है, मट्टी नीचे नूं आंदी है, मैं नहीं सजदा करना। अल्लाह पाक ने फरमाया, अगर सजदा नहीं करेगा मेरे आदम नो, इस इंसानियत नो सजदा नहीं करेगा, मैं रब दे हुक्म नो मन के जा शैतान अज तो बाद तू मरदूद हो गया है, क़यामत तक ली मैं रब दियां लानतां तेरे ते बरसदियां रहणगियां। किन्नू सजदा कराया इंसानियत नो? फरिश्तियां तो वध मुकाम अल्लाह ने दिता है। अल्लाह दुनिया बना रहे ने, इंसानियत दा आगाज हो रहा है। इस कायनात दे अंदर सब तो पहला इंसान कौन है? बाबा जी आदम अलैहि सलातो सलाम। रब ने बाबा जी आदम अलैहि सलातो सलाम दे अगे अपने फरिश्तियां नूं झुका के फरमाया है, ओ कायनात दे लोगो, मैं रब ने तुहानू बड़ा मुकाम दिता है। इन्ना मुकाम मेरे नूरानी मलाइका दा मुकाम कोई नहीं जिन्ना तुहाडा मुकाम है, तुहाडी अजमत है।
اور जिन्हें इंसानियत दे मुकाम नो गिराया, इनकार कीता, ठुकराया, रब ने फरमाया कि कल के क़यामत दियां दीवारां तक तू लानती हो गया है। हालांकि तहज्जुदां ऐसी फिर भी लानती है, नमाज़ां ऐसी फिर भी लानती है, तस्बीहां ऐसन फिर भी लानती है। वजह की बनी है कि जिदे दिल अंदर इंसानियत दा अदब एहतराम कोई नहीं, वो दुनिया ते लानती है और क़यामत तक ली लानती है। और क़यामत तो बाद मैदान माशर अंदर फरमाया शख्स लानती है। ये ते रब ने हुक्म दिता सीगा। इस वक्त तज़ीमी सजदा भी इंसान नू करना जायज़ नहीं। ये ते रब अगर सानू अज भी हुक्म दे ते असीं झुकन लई तैयार हाँ। सानू रब ने जिथे झुकन दा हुक्म दिता है असीं उत्थे झुकदे आ। जनाबे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अल्लाह पाक ने इज्जतां वाले ताज पहना छड्डे ने, इज्जतां अता कर छड़ियां ने। तमाम मखलूकात दे अंदरों बढ़ के अशरफुल मखलूक बनाया है, जनाबे आदम दी औलाद नू बनाया है। जनाबे बाबा जी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू बनाया है। प्यारेओ आओ अपने दिलो दिमाग दे अंदर इंसानियत दा अदब पहचानो। इंसानियत दा मुकाम की है, इंसानियत दा अदब की है। इंसानियत दा अदब ते अल्लाह पाक ने पहले दिन तो सिखा करके भेजे आए। जितने नबी आए ने इस कायनात दे अंदर सारे नबियां ने दसिया है जे अदब कोई नहीं, एहतराम कोई नहीं। प्यारेओ कोई फायदा नहीं अपने नाम दे नाल अहले हदीस लगवा लवो, अहले सुन्नत बन जाओ, शलवारा टखनिया तो ऊपर कर लवो, दाड़ियां दे नाल सीने कज लवो, कोई फायदा नहीं। अगर ओना सीनिया दे अंदर, ओना दिलां दे अंदर अपने प्यारियां दे बारे बुग़्ज़ रखना है, हसद रखना है, कीना रखना है, नहीं मुआशरा सुधर सकता उस वक्त तक जदों तक दिलां दे अंदर इंसानियत दा अदब ते एहतराम ना आ जाए। मेरे पैगंबर इस कायनात दे अंदर आए ते दसन वास्ते आए कि इंसानियत दा की करना है, की करना है। इंसानियत दा एहतराम करना है, अदब करना है। कारी साहब सब तो वड्डी बीमारी है मिंबर बदनाम हो रहा है, स्टेज बदनाम हो रहा है। ये पता है कि हक सच लोगों का सौदा माशाअल्लाह कुरान हदीस मिलता है, लेकिन स्टेज जड़े ना कबाड़ खाने बने ने। वजह की है? इंसानियत दा अदब कोई नहीं। मौलवियां सानू भी चाहिए, सानू भी सीखना चाहिए कि इंसानियत दा अदब की है। केड़ी जगह है, केड़ा घर है, केड़ा मुहल्ला है, केड़ी बस्ती है, केड़ी तंजीम है, केड़ी जमात है जिथे इख्तलाफात नहीं होंदे, लेकिन साडे दिलो दिमाग के अंदर ऐसा शैतान ने फतूर पाया है। शैतान दी सब तो वड्डी साजिश है ना उस वक्त शैतान ने इंसानियत दा अदब कीता, एहतराम कीता, और इंसानियत दे खिलाफ शैतान ने कसम चुक के फरमाया अल्लाह मैं तेरे बंदियां नू गुमराह करता रवांगा। इंसानियत दा जड़ा ना अदब ये तेरे बंदियां दे दिलो दिमाग चो करता रवांगा। अल्लाह पाक ने फरमाया जेड़े मेरे होणगे बोलो उन्हां नू तू गुमराह कर सकदा। सब तो वड्डी जलालत, सब तो वड्डी गुमराही अल्लाह दी कसम इंसानियत दा अदब कोई नहीं। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कायनात दे अंदर आए थे, कायनात दे लोगां दे अंदर, इस कायनात दे अंदर किवें इंसानियत दी तौहीन हो रही सी। सोना जग ते शाख उमम आया, वंडर दुखियां दे गम आया। सोना जग ते शाख उमम आया, वंडर दुखियां दे गम आया। कोई अब्दुल्ला दा चैन चुमे, कोई जुल्फ चुमे, कोई नैन चुमे, कोई जुल्फ चुमे, कोई नैन चुमे। उम्मत दा बन के रहबर आया, वंडर दुखियां दे गम आया। जिंदा कबरा विच पैंदी असर, आका आए बेटियां कईंदी असर।
एक बारी कह छो, मिल के सीने ठंड पा दियो। जिंदा कबरा विच पैंदी असर, आका आए बेटियां कईंदी असर, आका आए बेटियां कईंदी असन की तेरा आना साडे कम आया, वंडर दुखियां दे गम आया, सोना जग दे शाख उमम आया, वंडर दुखियां दे गम आया। मेरे और तुहाडे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ए अल्लाह पाक दा हुक्म और पैगाम लेके इस कायनात दे अंदर आए। वलकद करमना बनी आदम, ऐ मेरे सोने महबूबा सब तो ज्यादा मैं इज्जतां ते शाना इंसानियत नूं दित्तियां ने, जाके कायनात दे लोगां नूं अदब समझा दीजिए। उस वक्त तक मुआशरा नहीं सुधर सकता जब तक साडे अंदर इंसानियत दा अदब ना आ जाए। आइए मैं एक रवायत बयान करना जो सहीह बुखारी अंदर है। अगर इस रवायत ते मेरा बस चले मैं इस हदीस नूं लिखा, इहदा तर्जमा लिखा, एक एक बंदे नूं मिंबर तो उतर के चोलियां दे अंदर पा दवा, पकड़ा दवा, अपनियां मावां बहनां दे कोल जाके उन्हां नूं इह तोहफा हदीस दा दे देवा। अगर ए हदीस पल्ले पल ये अल्लाह दी कसमें इंसानियत दा अदब आ जाएगा, इंसानियत दा हयात एहतराम समझ आ जाएगा। मेरे और तुहाडे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ओ मेरे प्यारे उम्मतियों, रब ने तुहानू अजमतां बड़ियां अता कर जोड़ियां ने, लेकिन मैं रब दा पैगंबर तुहाडे कोल क्या आया, इंसानियत दा केड़ा दरस लेके आया। ला तहस्ससू, ओ मेरे प्यारे उम्मतियों, किसे दे ऐब तलाश ना करया करो। ऐब तलाश करना इंसानियत दी तौहीन है यार। बंदा है जिदे कोलों गलतियां नहीं हुंदियां, केड़ा इंसान है जिदे कोलों खतावां नहीं हुंदियां। अज घरां दे घर बर्बाद हो रहे ने, खामद बीवी दे ऐब तलाश कर रहे हैं। अज घरां दे घर बर्बाद हो रहे ने, बीवी जड़ी है अपने खामद दे ऐब तलाश कर रही है। अज घरां दे घर बर्बाद हो रहे ने, अदालतां ते कचहरियां दे अंदर रौनकां लग रही ने। वजह की है, ऐब जोइयां कीतियां जा रही ने। एक ऐब लभदा है, पूरे पिंड दे अंदर उस बंदे नूं गंदियां ते जलील करके रख देंदा है। एक गलती लभदा है, ओदी एक गलती ते सारी जिंदगी ओदे प्यारे प्यारे दे चेहरे दी मासूमियत नूं जिहड़ा है दागदार करके रख देंदा है। ओ प्यारेओ, अगर ऐब नजर आ जाए, ऐबां ते पर्दे पाया करो। ए ते अल्लाह पाक दी सिफत है, ए ते अल्लाह पाक दी सुन्नत है। अल्लाह भी पाक ने फरमाया, जेड़ा बंदा अपने प्यारे दे अंदर कोई गलती कोई खता देख लवे, ओदे अंदर ऐब देख लवे, ओदे ऐब ते जिन्ना पर्दा पाएगा ते ओदे ऐबां ते आसमान वाला रब पर्दे पा देगा। सब तो वड्डी बीमारी है, मैं किन्ना कु नेक हाँ, मैं जानदा या मेरा रब जानदा। अगर मेरे ऐबां तो पर्दे चुके जान, पता नहीं मैं मिंबर दे ऊपर तुहाडे सामने खड़े होने की भी जुर्रत मेरे अंदर होवे ना होवे। हाजा मिन फजली रब्बी, ए अल्लाह पाक ने पर्दे पाए ने। ए अगर तुसा इकट्ठे होके बैठे हो, आसमान वाले रब दी सब तो वड्डी रहमत है तुहाडे मेरे ऊपर। अगर तुहाडे मेरे ऐबां नूं अल्लाह पाक अया कर दे, अल्लाह दी कसमें असीं एक जगह ते दो बंदे इकट्ठे होके बहन दी जुर्रत नहीं करांगे।
क्यों अपने प्यारे दा जीना हराम करना है? अगर तेरे को किसी दा वीडियो क्लिप आ गया है, अगर किसी दी कोई गल आ गई है, किसी ने चलो खच वड लई, किसी ने कोई गुनाह कर लिया, दफा कर, मट्टी पा दे, बार बार आर दिलाना है। ओ तेरे को मेरे को तेरा क्लिप है, मेरे को तेरा इलम ए वे कि तू फलां जगह ते फलां कीता, फलां जगह ते फलां कीता। ओ तू किन्ना हाजी है, तू किन्ना नमाजी है? सिर्फ अल्लाह पाक ने तेरे ते पर्दे पाए ने, तू अज अपनी जुबान नो गज गज लंबी करके खोल लाए, अपने प्यारियां दा जीना हराम करना है। डर जाओ उस वक्त तो पहले कि अल्लाह तेरे मेरे ऐबा तो पर्दे चुक दे। आसमान वाला रब अपने बंदियां नाल किन्ना प्यार करदा है। एक गुनाह तेरा लोकी वेकर, एक गुनाह तेरा लोकी वेकर, ते करन बुलंद सदावा। लखा गुनाह तेरे अल्लाह वेखे, आई मेरा रब, लखा गुनाह तेरे अल्लाह वेखे, पर्दे पावन वाला। और रब भी तेरे मेरे ऐबा ते पर्दे पांदा है। चल कोई नहीं, मेरा बंदा है, इंसान है ना, सुधर जाएगा, सुधर जाएगा। मालिका तू किन्ना करीम है, तू किन्ना रहीम है। लेकिन इंसान इंसानियत दा कत्ल कर रहे है ऐब तलाश कर करके। मजाल है अहले हदीस अहले सुन्नत 5 वक्त दा नमाजी है, बीवी दे ऐब अल्लाह ने रंग ओनू काला दिता है, तेरे निकाह अंदर आ गई है, सबर कर जा। कद दा ताना, रंग दा ताना, जहेज दा ताना, मरे बाप दा ताना, बाप दी गुरबत दा ताना, वीरां दी मजूरी दा ताना, की पिया करना है? उस मासूम कली नूं अल्लाह दे बंदे, उस बाप ने तेरी झोली अंदर पा दिता, तेरी इज्जत बना दिता। ए धीआं वाले भैणां वाले बैठे हो, मैं पुछदा कदों दिल करदा है कि दूसरियां दे नाल अपनियां धीआं नूं तोड़ दईए? अगर इस बाप दा वस चलदा, अल्लाह दी कसमे बाप अपनी धी दा वाल पुट के भी तेनू ना देंदा कि पूरी धी साम के सवार के 20-25 साल पढ़ा लगा के अज तेरे बिस्तर दी जीनत बना छड़ी है। ते मेरे रब दे फैसले न, इस्लाम दा कानून है। वरना कोई मां कोई बाप नहीं चाहता कि मेरी धी मेरा पुत्र मेरे तो जुदा हो जाए। लुक लुक के तेरे कारोबार ते अपनी जड़ा ना दुकान ते जाना है, पिछों लुक लुक के कंधा दे नाल आंसू छुपा के पर्दियां दे पीछे लुक लुक के रोंदी है, आंसू बहांदी है। वजह की है? और जदों ताना देना है तेरा कद छोटा है। जालिमा, ये आसमान वाले रब दी तखलीक है। छोटा कद इस औरत दा वस नहीं, ए काला रंग इस औरत दा वस नहीं, नक नैन नक्श इस औरत दा वस नहीं, एदे हाथ नहीं चंगे, एदे पैर नहीं चंगे, ए बोलदा च बोलदी चंगी नहीं, ए घर अंदर रहन सहन अच्छा नहीं। ओ अल्लाह दे बंदे, रब दी तखलीक दे ऊपर नकस कड्डन वाले आ, डर जा उस वेले तो, ओ डर जा उस वेले तो, डर जा उस वेले तो कि रब दा कोड़ा अजाब वाला तेरे ते बरस पे। या अगर तेरे दिल अंदर फिर भी रहम ना आए ते ओ वेला याद कर लिया कर जदों तेरा निकाह होया है, जदों उस घर दे अंदरों इन्हां वालिदैन ते बहना भाइयां ने ए तेरी बीवी बना के तेरे नाल तोरी है। बेटियां वाले हो, बहना वाले हो, तवज्जो करना। एक मंजर तुहाडे सामने, एक नक्शा तुहाडे सामने रखना चाहना। नहीं जानदा इस बेटी नूं बयान अंदर ते बाप दे सर ते सफेद आ गए ने। नहीं जानदा इस बेटी नूं बयान दे अंदर बाप दे गोडियां अंदर दर्दां निकल आई ने, बाप दियां कमरां जुग गईयां ने। जहेज बनांदा बनांदा, समान बनांदा बनांदा इन्हें अपनी धी दा सारा साजो समान बना लिया। बरात आ गई है, वन सवन्ने खाने तैयार कीते ने, कारी साहब आ गए ने, हजरत साहब आ गए ने और आके बैठे ने। रजिस्टर आ गया, निकाह हो गया। जदों निकाह होया है, जड़ा बाप है घर दे कमरे दे दरवाजे ते जाके दरवाजा खड़कांदा है।
ओ मेरी बेटी जल्दी कर, बरात ने वापस जाना है, मैं तेनों टोरना चाहना वा। अपनी धी नूं जिहड़ा है निकाब करके सवार के सजा के जदों घर दी दहलीज ते अपने दरवाजे मेन गेट तो बाहर कड्डण लगदे ने, ए दरवाजे बंद कर लैंदे ने। ओ जिहड़ा इस खुशी दे मौके दे उपर दौड़दा फिरदा सी, इस खुशी दे मौके ते हर चेहरे ते मुस्कुराहटा सन, लेकिन ए बाप दौड़ करके अपनी धी नूं सीने ला के कहंदा है, धीए अल्लाह तेनू कदी भी कोई दुख ना दवे। नौजवाना इस मंजर नूं याद करया कर, इस बाप दे अपने सुसर दे ना आंसुआं दी लाज रखिया कर, इस मां दे आंसुआं दी लाज रखिया कर। इन्हां वीरां मैं बड़े बड़े पत्थर दिल बाप वेख के सारी जिंदगी कदी घबराए ते अख अंदर आंसू नहीं आया, लेकिन जदों धी नूं तुरन लग्या अलविदा करन लग्या सिर ते हथ रखदा ए, बड़े बड़े पत्थर दिल बाप मैं पिघलदे वेखे ने, बड़े बड़े पत्थर दिल बाप मैं रोंदे वेखे ने। तियां तियां दा अदब करो, बेटी तेरी बीवी है, ये भी इंसान है, ना रवाया कर, ना सताया कर इन्हां बेटियां नो, ना जलील करया कर इन्हां बेटियां नो, ना ताने मेने मारिया कर इन्हां बेटियां नो। ना इहदे अंदर जरूर ऐब होणगे, कोई शक नहीं ऐब जरूर होणगे, लेकिन नजर अंदाज करके ओदियां सिफतां वेख के गुजारा करया कर। ऐ जदों बेटी उजड़दी है नहीं जानदा कि उस बाप इस दिल दे ऊपर की बीतियां ने, उस मां दे दिल दे ऊपर की बीतियां ने। जदों मापे दियां विआह देंदे ने, सुबह शाम यही दुआवां हुंदियां ने, अल्लाह ही खैर करे, अल्लाह मेरी धी नूं सुख देवे, अल्लाह मेरी बेटी नूं सुख देवे, अल्लाह मेरी बेटी नूं खुशियां देवे। प्यारिओ ना सताया करो, ना रवाया करो, अपने प्यारियां दियां चेहरियां दियां मुस्कुराहटां चीना इंसानियत दा अदब ते एहतराम कोई नहीं, बल्कि ए ते इंसानियत दी तौहीन है, इंसानियत दी तजलील है। वैलुल लिकुल्ली हुमज़ा दिल हुमज़ा, अल्लाह पाक ने फरमाया बर्बादी है ओदे वास्ते, वैल है ओदे वास्ते, हलाकत है ओदे वास्ते जेड़ा बंदा अपनी जुबान चो ताने देंदा है ते ऐब जोइयां करदा है। ना मेरे माशरे नूं खा गईयां ऐब जोइयां, मेरे माशरे नूं बर्बाद कर गए ए ताने ते मेने हर सौखे औखे वेले दे। ना दिया करो ताने ते मेने, अपने प्यारियां दी कदर कर लो। अगर ए जेड़े मेरे तेरे प्यारे अगर दुनिया छड़ करके चले गए, अल्लाह दी कसमें तस्वीरां रह जाणगियां, फिर तस्वीरां ते बुत कदी नहीं बोलिया करते। अज जिंदियां दी कदर कर लै। कौन है किन्ने दिन तो भुखा कोई नहीं जानदा, कौन किन्ना उदास है कोई नहीं जानदा, कौन किन्ना दुखी है कोई नहीं जानदा, कौन किन्ना बीमार है कोई नहीं जानदा, कौन किन्ना परेशान है कोई नहीं जानदा, कौन किथे जांदा है, किदे अंदर किन्ने ऐब है ए ते हर कोई जानदा है, लेकिन कौन किन्ना दुखी है अल्लाह दी कसमें कोई नहीं जानदा। ऐबां ते बड़ियां नज़रां है, ये फलानी जगह ते बहिंदा है, फलानी जगह ते जांदा है, फलानी जगह तो निकलदा है, फलानी कोल बहिंदा है। ये सानू सारी CID है। वो किन्नियां दिनां तो भुखा है, किन्नियां दिनां तो प्यासा है, किन्नियां दिनां तो परेशान है, किन्नियां दिनां तो दुखी है, ये सानू नहीं नजर आउंदा। 1:30 बजे खत्म करना जी है, 5-7 मिनट ला लिए, 5-7 मिनट, हाँ जी 10 मिनट इंशाअल्लाह। घड़ी ऐ सही है कि वो सही है, दोवें सही है, फिर उस घड़ी के मुताबिक ला लो टाइम, फैसला कर लो कि ये मुताबिक ला लो, वो मुताबिक। चलो तवज्जो करो मेरे वाल, तवज्जो करो। मैं गल नूं ना इख्तिताम की तरफ लिया के गल समझा। हजे तो मैं हदीस का सिर्फ एक जुमला पढ़ के सिर्फ ओदी वजाहत पिया करना, अगे तो 4 चीज़ां पईयां। चलो खैर, मैं गल जिहड़ी असल समझाना चाहना सी, मैनूं उम्मीद है मैं समझाण दे करीब करीब आ गया। हुण तवज्जो करना। कौन है किन्ना परेशान कोई नहीं जानदा, कौन किन्ना दुखी है कोई नहीं जानदा, लेकिन कौन किन्ना बदकार है हर कोई जानदा है। कौन किन्ने सारे जानदे, हर बंदे जिंदगी दे पर
नज़र रखन तो पहले सिर्फ ये सोचिया कर यार ये भी इंसान है, ये भी इंसान है, ये भी इंसान है, ये कोलों भी गलतियां हो सकदियां ने। अज जिंदाई कदर कर ले, अज जिंदाई एहतराम कर ले, अज जिंदियां दी कदर कर, अज जिंदियां नूं मेल, अज जिंदियां दे कोल उन्दियां तारीफां कर ले। जदों टुर जांदे ने अपने प्यारे हो फिर कोई फायदा नहीं चार पाइयां दे पावे फड़ फड़ के रोन दा, फिर कोई फायदा नहीं उच्चियां उच्चियां डारा लांदा, तू ना जांदा तू ना जांदी। अज जिंदा ही अपने प्यारियां दी कदर कर ले, इन्हां जिउंदियां दी कदर कर ले। जिउंदियां दे दुख वंडिया कर, पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने। जिउंदियां दे दुख वंडिया कर, पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने। अज भरा फौत हो गया, चारपाई दे पावे फड़ फड़ के कहंदा भरावा तू ते जान लग्या लक तोड़ गया। सारी जिंदगी भरा दे बूहे ते नहीं वड़िया, सारी जिंदगी भरा दे नाल जिहड़ा है ना इन्हें दुश्मनियां पाइयां, सारी जिंदगी भरा नूं दुश्मन समझिया, सारी जिंदगी भरा दा दुश्मन बन के रहा ना। सारी जिंदगी भैन दी दहलीज ते वड़िया। क्यों मैं भैन दी दहलीज ते क्यों वड़ा? उन्हें अपना हक लै लिया सीगा। ओए हक उन्हें अपना लिया है जिहड़ा रब ने मुकर्रर कीता सीगा। ओ तेरी भैन तेरा हक, तेरा जिहड़ा अपनी विरासत दा हक लै गई है, मरण जून खत्म कर छड़े आई। ये इंसानियत दी जड़ी ना अदब कीता ही, एहतराम कीता ही। इंसानियत नूं असां एक दूसरे नूं कटदे पए आ, वढदे पए आ। अगर मेरे कोल थोड़ा जिहा इलम है, मैं एक जाहल बंदे नूं इंसान नहीं समझांगा। मेरे कोल तहज्जुद है, मैं 5 वक्त दे नमाजी नूं इंसान नहीं समझांगा। मेरे कोल हज है, मेरे कोल उमरे ने, और जेड़ा कदी पिंड दी बस्ती शहर दे अंदरों बाहर नहीं गया, मैं उन्होंने इंसान समझना गवारा नहीं करता। ये जिंदगी हैवानों वाली जिंदगी है। ये जिंदगी से मेरे पाक पैगंबर इस जिंदगी से निकाल कर इंसानों वाली जिंदगी के अंदर दाखिल करने के लिए आए थे। ओ प्यारेओ, अगर भैना नाराज ने खुदारा दर गुजर करके अज साह जिसम अंदर मौजूद है, ओ भैन दे दरवाजे ते जाके बह जा। भैने जो होया सो होया, अज तो बाद मैं तेरा भरा तू मेरी भैन, असी कदी नहीं विछड़ांगे। यार काफी नहीं कि भरावां दे दरमियान जदों मौत आ जाती है, जुदाइयां पा जाती है, इन्हां भैनां दे दरमियान भरावां दे दरमियान मौत जुदाई पाने वास्ते काफी है। लेकिन है मैं अहले हदीस हां, है मैं अहले सुन्नत हां। मैं रफल दैन माशाअल्लाह टेक के करना वा, हाथ सीने ते बनना वा, दाढ़ी माशाअल्लाह सीना कजदी है। लेकिन दाढ़ी चुक के वेखो इन्हें भैन दा हक मारे है। दाढ़ी चुक के वेखो हसद एदे सीने अंदर है, दाढ़ी चुक के वेखो बुग़्ज़ एदे सीने अंदर है, दाढ़ी चुक के वेखो एक दूसरे दे बारे प्लानगा एदे दिलो दिमाग अंदर है। अहले हदीस अहले सुन्नत मुसलमान वीरियो, मेरी माओ मेरी बहनों, ए तालिबे इल्म अल्लाह दा वास्ता दे के अर्ज करेगा, गुजारिश करेगा, खुदारा ए जिंदगी बड़ी थोड़ी है, अपने प्यारियां दा जीना हराम ना कर। इन्हां ते जानवर भी एक दूसरे नाल नहीं वैर रखते, जिन्ना एक अहले हदीस भाई ना रखता है, अहले सुन्नत भाई रखता है, एक मुसलमान मुसलमान दे नाल वैर पिया रखता है। ए इंसानियत दी अदब ते एहतराम नहीं, ए ते इंसानियत दी तजलील ते तौहीन है। जिउंदियां दे दुख वंडिया कर, पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने। तदबीरां दे चारे नहीं चलदे, जदों तीर वजन तकदीरां दे। अल्लाह पाक मेरे समेत सबना नूं अपनी इसलाह करन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सानू एक दूसरे दे ऐबां ते पर्दे पाउण दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जे कमियां पेशियां हो गईयां ने एक दूसरे नूं दर गुजर करन दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए।
فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام دی اولاد نو سب تو زیادہ عزت احترام عطا کیتا ہے، سب تو زیادہ مقام عطا کیتا ہے، انسانیت دا احترام کیجئے۔ نبی پاک نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، پیاریو انسانیت دے احترام دا دوسرا مقام وے ایک دوسرے دیاں جسوسیاں نہ کریا کرو۔ گل سن لئی نا ایک جگہ تے انہوں بنا سوار کے سرخی پاؤڈر لا کے اگلے بندے نو بیان کر کے لڑائی پا کے اگ بال کے گھر دے اندر تینوں لبا کی؟ میریو ماؤں میریو بہنوں اللہ دا واسطہ دے کے کہاں گا ایک دوسرے کولو ہمسایا کولو ادھروں ادھروں گل رشتہ داری اندروں درانی جٹھانی نند ایک دوسرے کو سن کے آ کے جدو بندے دے کول او دے خامد نو جا کے دس دے او دی ماں نو دس دے او باپ نو دس کے اے جڑی گھر دی اندر تیلی لا کے اگ بالی ہے دس تینوں لبا کی ہے دے اندروں سوائے لانتا تو انہاں بیویاں اگے گزارش کراں گا، انہاں اپنیاں بہناں اگے بڑے ادب نہ گزارش کراں گا، اگرچہ میرے لفظ کوڑے ہون گے لیکن میری گل دلائل تو اور وزن تو اور حقیقت تو خالی نہیں ہوئے گی، اگرچہ میری انداز کوڑا ہوئے گا، میرے لفظ کوڑے ہون گے، میرا جملے کوڑے ہون گے، لیکن حقیقت تو خالی بات نہیں کرن لگا۔ او جڑی بیوی ہے خامد دے جان تو بعد جدو خامد اپنی جاب تے چلا گیا ہے انہیں اپنی ماں دا نمبر ملا لیا ہے، جو خامد دے خلاف بکواسات اپنی ماں نو دس دیئے، اپنیاں بہناں نو دس دیئے، اپنیاں بھراواں نو دس دیئے، اے میری بہن اے نکاح اندر اللہ دے او دے رسول دے کلمے دے نا تے حاصل کیتا تیرا خامد او دے بارے زبان درازیاں کر دیئے ماں کے۔ میں بڑے بڑے ایسے نوجوانوں نو قاری صاحب جانتا جڑے اس وقت بھی میرے نال رابطے دے اندر ہے، قاری صاحب صلہ رحمی کرنی چاہی دیئے، ایک دوسرے دا احساس کرنا چاہی دے۔ دسو منو 10 سال ہو گئے میں سوریاں دے کول نہیں گیا، میں کہا کیوں نہیں گیا ہے؟ میری بیوی نے منو گندیا اینا کیتا ہے، اینا کو ذلیل کیتا ہے کہ میرا دل نہیں کرتا کہ اپنے سسرال دے گھر دے اندر جاواں۔ تیرا معاملہ تیرے خامد دے نال ہے، جدو نکاح ہو کے اس گھر چو اس گھر اندر ایک خامد تیرا لباس ہے، تو خامد دی لباس ہے، خامد تیری عزت ہے، تو اپنے خامد دی عزت ہے۔ کیا کسی نے خوب جملہ کیا سی اللہ دی قسم آبے زر نہ لکھیا جائے حق ادا نہیں ہوندا، فرمایا کہ جیڑی تھی ویہم تو بعد اپنی ماں دے کلوں آئے بگائے ٹویشن لیندی رہے، اپنی ماں کلوں سلام مشورے لیندی رہے، اور وقت ہوندا ہے طلاق دی ڈگری لے کے اس گھر دے اندروں نکل دیئے۔ میری ماں میری بہنوں خامداں دی جسوسی نہ کریا کرو، خامد بھی انسان ہے، خامد نو چاہیدہ ہے بیوی دے عیباں تے پردے پائے، اور بیوی نو چاہیدہ ہے خامد دے عیباں تے اتار چڑھاؤ ہر انسان تے آندا ہے، پردے پا کے گھر دے ماحول نو بہتر کرے۔ جیڑا خامد اپنی بیوی دی زبان چو ایک گل سن جو لے کہ اپنی ماں نو دس دی اے بڑا گندا جیا ہے، اے بڑا امترا ہے، اے بڑا انجدہ ہے، اے بڑا انجدہ ہے، او خامد سن لے، مینوں دسو طلاق تو علاوہ کی دے گا انہوں؟ طلاق تو علاوہ کی دے گا انہوں؟ نہ کر برباد کر میری ماں۔ اے میری بہن اگر تیری ماں کم علم ہے کم عمل ہے او دے کول علم نہیں تے ایسی ماں دے کول گل شیر نہ کر، اے ماں تیری سجن نہیں تیری ماں دشمن ہے۔ اے جیاں ماما نے گھر اجاڑ کے رکھ دیتے اپنیاں تیاں دے، ماں نے مر جانا ہے، تھی بھراواں دے دروازے تے پرجائیاں دے دروازے تے رلے گی، یہ کی ہے انسانیت دی تذلیل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، جسوسیاں نہ کریا کرو، ایک دوسرے دے کھلو گلاں سن کے ایک دوسرے نو بیان نہ کریا کرو۔ وَلَا تَحَاسَدُوا، پیاریو حسد بھی نہ کریا کرو۔ اگر اللہ نے تیرے ویر نو، اللہ نے تیرے ویر دے پتر نو، اللہ نے تیرے بھتیجے یا بھتیجے نو ماشاءاللہ اچھا علم عطا کر دیتا ہے، اچھا
رکھیا کر تے کوٹھی مکان عطا کر دیتا ہے۔ اللہ نے تیرے ویر نو زمین تے پراپتی عطا کر چھڈیے۔ ویکھ ویکھ کے سڑیا نہ کر، ویکھ ویکھ کے جلیا نہ کر، ویکھ ویکھ کے نہ کولا بنیا کر، بلکہ ویکھ کے خوش ہویا کر۔ خوش ہونا تیرا کام ہے، او دے نالوں بڑھ کے عطا کر دینا عرش والے رب رحمان دا کام ہے۔ کھا گیا حسد، نمازاں ہے، روزے ہے، سب کچھ، لیکن حسد دے نال ایڈے کولے بنے پے ہیں اسی، ایک دوسرے نو ویکھ کے برداشت نہیں کردے، ایک دوسرے دے پتر دی شان ویکھ کے برداشت نہیں کردے، ویکھ ویکھ کے سڑدے آ، ویکھ ویکھ کے جلدے آ۔ میرے پیارے بھائیو، او اللہ پاک تیرے ویر نو، تیری بہن نو، پنڈ بستی دے اندر ماڑے دی اولاد نو اللہ اگر عزت دے دے، بولو سڑنا جلنا، بلکہ ویکھ کے خوش ہونا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ آپ نے فرمایا حسد دے کولو بچ جاؤ، حسد دے کولو بچ جاؤ، بے شک جڑا حسد نیکیاں نو ایویں کھاندا ہے، اے حسد حجاں نو ایویں کھا جاندا ہے، اے حسد نمازاں نو ایویں کھا جاندا ہے، اے حسد صدقات و خیرات نو ایویں کھا جاندا ہے۔ کما تاکل النار الحطب، جویں اگ لکڑی نو کھان تو بعد لکڑی مٹی بن جاندی ہے، لکڑی سوا بن جاندی ہے، بندے دے اعمال ایویں برباد ہو جاندے نے جدے دل اندر حسد آ گیا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کسے مسلمان تے مومن دے دل اندر دو چیزاں کدی کٹھیاں نہیں ہو سکدیاں۔ فرمایا ولا یجتمعان فی قلب عبد، فرمایا کسے مسلمان دے دل اندر دو چیزاں بیک وقت اکٹھیاں نہیں ہو سکدیاں، الایمان والحسد، حسد تے ایمان ایک جگہ تے اکٹھا نہیں رہ سکدا۔ جتے ایمان آ جائے حسد نکل جاندا ہے، اور جتے حسد آ جائے ایمان چلا جاندا ہے۔ پیاریو فکر کرو اپنی نمازاں دی، فکر کرو اپنے حجاں دی، فکر کرو اپنے زکات و خیرات صدقات و خیرات دی، فکر کرو اپنی تہجداں دی، فکر کرو اپنے اچھے بولاں دی، کتے اے نہ ہوئے ایک طرفوں نیکیاں کرتے رہیے، دوسری طرفوں حسد دی اگ بال کے اپنی نیکیاں نو تباہ کرتے رہیے۔ میرے پیغمبر دی تیسری حدیث، آپ نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسد، وہ لوگ کدی خیر نہیں حاصل کر سکتے، انہاں گھراں دے اندر کدی برکت نہیں آ سکتی، انہاں گھراں دے اندر کدی رحمت نہیں آ سکتی، انہاں گھراں دے اندر کدی آسمان تو رب دی رحمت نہیں جے برس سکتی، انہاں گھراں دے اندر کدی بھی خزانے نہیں جمع ہو سکتے جنہاں گھراں دے اندر رہن والے لوگاں دے دلاں دے اندر حسد آ جائے۔ حسد دی وجہ دے نال گھراں دے اندر پے پڑولے دانیاں دے خالی ہو جاندے نے۔ نہیں یقین تے پڑھو نہ سورہ یوسف، پرا دے دل اندر حسد آیا تے کر دے سارے پڑھولے ہی خالی ہو گئے تے حسد دی وجہ دے نال نبی دے پتران دے دل اندر حسد پرا دے بارے آیا تے کر دے اندر کہا سالیاں آ گئیاں، کر دے اندر غربتاں آ گئیاں۔ پیاریو اپنے پیاریاں دیاں خوشیاں ویکھ کے جینا سکھو، جینا سکھو، جینا سکھو، نہ کسے دیاں خوشیاں دا قتل کریا کر۔ اگر کسے دے نال غصہ گلا ناراضگیاں نے ایک وقت جا کے معافی منگنا، درگزر کرنا، انہیں جملے کہنا تیرا کام ہے۔ اے میری بہن، اے میرے ویر، اے میرے بھائی جان، اے میرے رشتہ دار جی، اے میرے چچا جی، اے میرے تایا جی، جو کچھ ہو گیا گزر گیا تے رہن دے وہ، دفع کرو چھوڑ دے وہ، اگے تو آپاں اکٹھے رہ کے ایک پاک تے صاف معاشرے دی مانند رہ کے زندگی بسر کران گے۔ ایتھے کی ہے معافی کاری صاحب سانو پتہ کدوں یاد ہوندی ہے؟ جدوں 2025 ختم ہونا ہے نا، ہم ختم ہو رہا ہے نواں سال، نیو ایئر سال کہندے نے، نیو ایئر نیئر
साल नवा साल स्टेटस लाना, पता की लाना स्टेटस, जो कुछ मुझसे हुआ पिछले साल माफ़ कर देना। व्हाट्सएप पे स्टेटस, फेसबुक पे माफ़ कर देना, क्योंकि नया साल आ रहा है। नया साल अल्लाह खुशियों से भर दे, बरकतों से भर दे। मैं नवा साल लानता ना भरेगा जदों तक दिल दे अंदरों मुनाफकत नहीं कढ़ेगा। कोई फायदा नहीं इन्हां मुबारका देन दा, ना इस्लाम दा कल्चर है, ना दीन इस्लाम दे अंदर। ये 2026 साल दा आगाज़ हो रहा है, बल्कि ते मुहर्रम तो जड़ा इन्हां आगाज़ हुंदा है, लेकिन ये 2025 खत्म हुंदा है, नवा साल आउंदा है। इंज इंज दे रोने स्टेटस, इंज इंज दियां रोनियां वीडियो ते इंज इंज दे आंसुआं वालियां तस्वीरां बना के स्टेटस ला के कहंदा है भैन माफ़ कर दी, भरा माफ़ कर दी। स्टेटस ना ला, भैन दे दरवाजे ते जा, भरा दे दरवाजे ते जा, मापियां दे दरवाजे ते जा, मापियां दे बूहे ते जाके बह। भरा अगर तू मेरा भरा है ते दर गुजर कर, ऐ मेरी मां तू मेरी मां है दर गुजर कर, ऐ मेरी भैन तू मेरी भैन है दर गुजर कर। फरमाया वाला कद करमना बनी आदम, कि अल्लाह पाक ने इंसानियत नूं, बनी आदम नूं बड़ी इज्जत दे नाल नवाजिया है। लिहाजा सानू भी चाहिए एक दूसरे दी की करिए, मिल के बोलो की करिए। अगर बोलोगे तो गल खत्म करांगा, वरना मुड्डो सुडोना शुरू होना पै जाए। बोलो मिलजुल के रह के असी एक दूसरे की करनी है, इज्जत करनी है, एहतराम करना है। ये नहीं वेखना फलानी बरादरी फलानी कौम दा है, लिहाजा इहदा मेरा कोई ताल्लुक नहीं। नहीं, कोई भी ताल्लुक ना होए, कम अज कम इन्ना ताल्लुक है, इंसान है, मैं भी इंसान हाँ। इंसानियत दा अदब सीखन करन करवान वास्ते, एक दूसरे दे नाल मुआशरे नूं बेहतर करन वास्ते, उस वक्त तक मुआशरा बेहतर नहीं हो सकता जदों तक इंसानियत दा अदब साडे अंदर नहीं आएगा। भरा ए भरा दा अदब करे, भैन दा अदब करे, भैन ए भरा दा अदब करे, औलाद ए मापियां दा अदब करे, मापे ने वालिदैन ने औलाद ते रहम और शफकत करे। कोई गल नहीं, दर गुजर करके मामलात नूं सुलझा के इमाम अपने मुक्तदी दे ऊपर जरा नरमी करे। मुक्तदी ने उन्हां नूं भी चाहिए अपने इमाम दे नाल रह के अच्छा सलूक करे। ये नहीं कि इमाम साहब दे पिछे नमाजा पढ़ के फिर जाके इमाम साहब दी पगड़ी उछालीए, कोई फायदा नहीं। साडियां असी अपनियां बर्बाद करनियां ने। इस तो बेहतर है कि असी अपने अमाल नूं बर्बाद करिए, अपनियां नेकियां चुक के होरां नूं दईए। बोलो एक दूसरे दा की करना है, एक दूसरे दा की करना है, एहतराम करना है। अल्लाह मिन्नू ते तुहानू मेरे समेत अमल दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन